امروز 28 июни است و شما برنامه خبری را تماشا دارید. در 15 دقیقه بعدی من شالوی گلخوجه با شما خواهم بود. نخست از سرخطی موضوع امروز شروع میکنیم. رئیسی ساختمان روغون وعده داد که چرخهای دوم نیروگاه را در روز استقلالیت به استفاده دائمی میدهند. نه مشکلات فنی نه مشکلات مالیوی در این سمت وجود ندارد. رابطه‌های خیلی خوب داریم. دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین در حوزه همایشی گروه کشورهای 20 گانه با هم گفتگو کردند. رادیوی آزادی از بازخواندن اعتبارنامه کاری خبرنگاری بخش توجیکی رادیو برای یوسفی نگران بوده. امیدوار است که مقامات تاجیکستان قرار را بازبینی میکنند. چرخهای دوم نیروگاه برقی آبی روغون نومی سентябр امسال رسما به استفاده داده می شود. در این باره امروز ضمن جلسه مجلس نمایندگان خیرالله سفرزاده رئیس جمعیت روغون صحبت کرد. هنوز در اول همین ماه شرکت اوکراینی مسئول وصل و نصب و به کار انداختن چرخه از به کار درآمدن چرخه دوم نیروگاه خبر داده بود. با همین اکنون ساختمان نیروگاه روغون به مرحله بنیادی سربندی اساسی وارد شد که سرمایه‌های هنگفتی را تقاضا دارد. شادمان یتیم در این باره گزارش می‌دهد. مسئولان نیروگاه روغون میگویند ساختمان آن از روی نقشه جریان دارد و سد آبانبار تا به 70 متر رسانده شده است. خیرالله سفرزاده رئیس جمعیت نیروگاه روغون 28 ایون در جلسه پارلمان گفت عین حال در ساختمان نیروگاه مشکل وجود ندارد. در ماه سپتامبر افتتاحی به استفاده دادن اگریگات دویوم یعنی که اگریگات پنجم نیروگاهی برخوابی روغون عملی می‌گردد. اگریگات آماده است. نه مشکلات فنی نه مشکلات مالیوی در این سمت وجود ندارد. امروز کارها طبق جدولی تصدیق شده و پیشرفته ایستاده است. این در حالی است که چند پیش قسمی از کارمندان این نیروگاه و هم آموزگاران یک مکتبی وابسته به آن از نگرفتن معاش خود شکایت کردند. حتی قسمی از کارمندان ساختمان نیروگاه از کار اختصار شدند. خیرالله سفرزاده گفت در نظر است در روز استقلالیت تاجیکستان یعنی 9 سентябр چرخه دوم نیروگاه به کار درآید و گفته رهبریت نیروگاه روغون سنجش فعالیت آن از طرف کمیسیون بین المللی انجام شده است. تفتیشگران که از طرف کمیسیون تفتیشاتی فعالیت محاسبه‌ای و فعالیت اجرایی نیروگاه را میسنجند جمع‌بندی نموده. همچنین اودیتی بین المللی که با کارهای محاسبه‌ای واگذاری میکند خلاصه گزاری خود را مثبت انجام دادند. کار کمبودی نمیشود. من فکر میکنم که در دایره آن معیارهایی که امروز جمعیت فعالیت کرده ایستاده است فعالیت نیروگاه قناعت بخش میباشد. دو چرخه نیروگاه روغون به طور موقت نصب شده است و موافق نقشه قرار است تا سال 2021 برق استحصال کند و بعداً عوض کرده خواهند شد. چرخه یکم نیروگاه برقی آبی روغون روز 16 نوامبر سال 2018 به استفاده داده شد، ولی در ماه مارس امسال چرخه اول از کار ماند و مقامات پس از چند هفته سر و صدا خبر خالی کردن آبانبار را از آب تصدیق کردند. آنها گفتند که این کار به خاطر تعمیر و سنجش چرخه اولی نیروگاه صورت گرفته است. شادمان یتیم، اسکندر فیروز، آزادی، دوشنبه. رو می‌ریم به موضوع دیگر. صبح 28 ایون در حوزه همایشی گروه کشورهای 20 گانه یا G20 در ژاپن دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین با هم گفتگو کردند. پرزیدنت آمریکا از رابطه‌های با گفته‌اش خیلی خوب با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین ستایش کرد و عین زمان او را از مداخله به انتخابات آینده ایالات متحده هشدار داد. ملاقات دو رهبر در شرایطی می‌گذرد که روابط دو کشور از زمان جنگ سرد در پایین‌ترین سطح قرار دارد. تفصیلات از اسکندری خوجه میرزاده. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ در ملاقاتش با رهبر روسیه ولادیمیر پوتین گفت که دو کشور روابط خیلی خوب دارند. امروز در شهر اوساکا ژاپن و ژاپن در حاشیه نشست گروه رهبران 20 کشور بزرگ عالم که با نام 20 گانه بزرگ معروف است، ترامپ و پوتین صحبت دایر نمودند.
путин гуфт суҳбати имрӯза имкони хуби идомаи муколамае мебошад ки 1 сол пеш дар мулоқоти ахири ду раҳбар дар шаҳри ҳелсинки финляндия оғоз ёфта буд. мулоқоти рӯбарӯи Трамп ва Путин дар Ҳелсинки бидуни ширкати мушовирони президенти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико сурат гирифт ва баъди он Трамп аз додани тафсилоти ин суҳбат ба Конгресси Иёлоти Муттаҳидаи Амрико худдорӣ карда буд. дар мулоқоти имрӯзаи Трамп ва Путин масъалаи беҳбуди равобити ду кишвар, таҳримҳои Эрон ва нооромии Венесуэла баҳс шудааст. моҳи ноябри гузашта дар мулоқоти бистгонаи бузург дар Аргентина ки чанд рӯз баъд аз ҷанҷол дар баҳри Азов ва боздошти ду киштӣ бо маллоҳони украинӣ ба анҷом расида буд, Трамп аз суҳбат бо Путин худдорӣ карда буд. зимнан дар амрико сиёсати муҳоҷиратии Доналд Трампро баъд аз нашри аксҳои як падар бо духтараш аз Салвадор танқид карданд. ин ду нафар ҳангоми убур аз дарёи Рио Гранд дар марзи амрикову Мексика ҷон бохтанд. дар акс Оскар Алберта Мартинес дида мешавад ки духтари дусолааш зери пироҳани падар аст ва ӯро ба оғӯш кашидааст. ҳамсари марди фавтида зинда ва дар қаламрави Мексика қарор дорад. намояндаи созмони амнияту ҳамкорӣ дар Аврупо дирӯз аз мақомоти Тоҷикистон хост қарори худро дар бораи бозхондани иҷозатномаи кори хабарнигори Радиои Озодӣ барои Юсуфӣ бозбинӣ кунад. Ҳарлем Дезер дар баёние гуфт, иҷозатнома набояд ба унвони як василаи назорати муҳтаво ё маҳдуд кардани ҷараёни иттилоот истифода шавад. вазорати кори хориҷии Тоҷикистон рӯзи 26 июн хабарнигори бахши тоҷикии Радиои Озодӣ Баротали Назаровро барои гузоришҳояш аз ҳаққи кор маҳрум кард. дар ин бора суҳбате доштам бо раиси бахши равобити Радиои Озодӣ хонум Ҷоанна Левинсон. дар ибтидо аз ӯ пурсидам ки боздоштани иҷозаи кори барои Юсуфӣ барои Радиои Аврупои Озод Радиои Озодӣ чӣ маънӣ ва чӣ таъсире дорад? ба эътимоди мо ҳукумати Тоҷикистон аккредитатсияро барои муҷозоти Радиои Аврупои Озод Радиои Озодӣ барои гузоришҳои мустақил ва касбиаш истифода мекунад. суоли баъдии ман аз хонум Ҷоанна ин буд ки оё метавон гуфт ҳукумати Тоҷикистон масъалаи тақдими иҷозати корро ба як василаи фишор ба хабарнигорони машғул дар Тоҷикистон табдил додааст? бешубҳа ба бовари мо ҳукумат аз аккредитатсия барои сензура кардани гузоришҳои мо ва тарс додани журналистони Радиои Озодӣ барои идома надодани фаъолияти касбиашон истифода мекунад. ба ҷои пуштибонӣ аз матбуот ки як ӯҳдадории байналмилалии ҳукумат аст, аккредитатсияро барои маҳдуд кардани кори матбуот истифода мекунад. баъдан ман аз хонум Ҷоанна пурсидам ки чӣ аксулъамале аз мақомоти Тоҷикистон метавон интизор буд, ба виҷа баъд аз он ки дар ин масъала созмони амнияту ҳамкории Аврупо ва дигар расонаҳои хабарӣ вокуниш нишон доданд. ин бори аввал нест ки ҳукумат аккредитатсияи журналистони моро боз медорад. чунин коре соли 2016 ҳам карда шуд. дар байи хашми ҷомеаи байналмилалӣ ва ҳам интиқодҳои зиёд ҳукумат дар фурсати кӯтоҳ дубора аккредитатсияҳоро барқарор кард. умедвор ҳастем ки ҳукумат ин дафъа низ чунин хоҳад кард. мо қаблан аз пуштибонии созмонҳои байналмилалӣ арзи сипос карда будем ва умедворем ки ин дафъа низ ба мо кӯмак хоҳанд кард. онҳо бояд бидонанд ки 4 журналисти дигари мо дар Тоҷикистон интизори тамдиди аккредитатсия ҳастанд ва мо аз ҳукумат тақозо мекунем ки билофосила аккредитатсия онҳоро тамдид кунанд. ба суолҳои мо раиси бахши равобити Радиои Озодӣ хонум Ҷоанна Левинсон посух дод. раиси ҳизби социал-демократи Тоҷикистон бо пахши як нома ба президенти Эмомалӣ Раҳмон хостааст сабаби боздошти Мавҷигул Ғарибова аз сӯи милисаҳои Рашт рӯшан карда шавад. Зоиров номаи худро дар саҳифаи иҷтимоии Фейсбук нашр намуд. ба таъкиди ӯ Ғарибова аз президент барои озодии фарзандаш аз маҳбас кӯмак мехост. Зоиров мегӯяд Ҷунайдулло Худоёров фаъоли ҷомеа ва узви ҳизби социал-демократӣ буда ба ҷараёни салафия ҳеҷ иртибот надорад. боздошти модари ӯ як амали бераҳмонаи кормандони милиса буда бояд масъулони мақомоти интизомӣ нисбати ин кор чора ҷӯянд. Мавҷигул Ғарибоваро нагузоштанд дар мулоқот бо президент иштирок кунад. ӯро субҳи 26 июн баъди 6 соати боздошт озод намуданд.
дар ин қисмати барнома гузориши дорем дар бораи он ки чӣ гуна сафарҳои президенти Тоҷикистон ба ноҳияҳо баъзан барои бархе аз ҷавонон сарнавишт соз мешавад. Дар ҷомеа ҳам онҳоро ба навъе назаркардаҳои президент меноманд. Сарангези Наврӯз шо дар мисоли яке аз чунин ҷавонон ин мавзӯъро матраҳ мекунад. шаҳнозаи шукрихудо яке аз 4 зани раҳбар дар ноҳияи Нуробод аст. ӯ ҳамагӣ 27 сол дорад ва 5 соли ахир раиси бахши занони ноҳия аст. мегӯяд ба занон дар ҳолатҳои мушкили зиндагӣ машварат медиҳад, барои ҷалби онҳо ба таҳсил талош мекунад ва бо издивоҷҳои бармаҳал мубориза мебарад. имрӯз занон бонувани ноҳияи Нуробод дар ҳама соҳаҳои гуногун баробар бо мардон кор фаъолият карда истоданд. сарнавишти ин ҷавондухтар аз як минтақаи кӯҳистонии Тоҷикистон пас аз як суханронӣ дар ҳузури президент ба куллӣ дигар шуд. дар ин мулоқот президент аз ӯ хост пас аз хатми донишгоҳ ба ноҳия баргардад ва дар мактаб ба ҳайси омӯзгор кор кунад. соли 2014 дар назди пешвои муаззами миллат аз ҳисоби донишҷӯ духтарон аз ҳисоби ҷавонони ноҳия баромад карданд ва пешвои муаззами миллат супориш доданд хонаи истиқоматӣ ва дар ҳангоми тӯй ҷиҳози арӯсии маро ба ӯҳда гирифтанд. Инчунин барои ба вазифа таъин шуданам бетараф набудам. баъд аз ин мулоқот кору зиндагии шаҳноза ки тоза донишгоҳи омӯзгориро бо дипломи сурх хатм карда буд пайваста мавриди таваҷҷӯҳи мақомот қарор дошт. дар ҳар 3 моҳ як маротиба дар бораи ин ҷавон ба ҳукумат маълумот пешниҳод мешуд. пас аз 6 моҳи кор дар як мактаби ноҳия шаҳноза оиладор шуд. дар тӯи арӯсӣ ҳам бо супориши президент барояш тамоми ҷиҳози арӯсӣ тақдим карданд ва мақомоти баландпоя ширкат доштанд. мепурсиданд ки ам духтарак шавҳар кард, шавҳар накард, хона да таъминш кардем, дар куҷо кор кардеса, ҷои кормам таъмин карданам иттилоъ доданд, хона доданам иттилоъ доданд. пас аз як соли фаъолияти омӯзгорӣ шаҳноз ба курсии раиси бахши занони ноҳия нишаст. ӯ мегӯяд дар оғози кор дар ин маснад хеле ҷавон буд ва кор бо занони рӯзгордидаву оиладор барояш осон набуд. машваратое ки оилаҳое ки ман худам оиладор набудам меомадан масъалаи хушунат дар оила буд, хай хуштоман муносибатҳои дахолатҳои шахсии сеюм буд, барвақт медодам омода набудани духтараку ба таҳсил, ҳами чизода хай танқисӣ мекашидем, албатта хоҳам нахоҳам. морам масъулията дучан кардем, ҷавобан ба ин ғамхорӣ ва ҷавобан ба ин боварӣ то соатҳои 12 шаб кор мекардам. теъдоди онҳое ки мисли шаҳноза пас аз мулоқот бо президент донишҷӯ ва ё соҳиби мансаб шудаанд зиёд аст. дар ҷомеа ҳам онҳоро ба навъе назаркардаи президент меноманд. роҳи шаҳло ҳафизова сокини 18-солаи ноҳияи рашт ҳам баъд аз таваҷҷӯҳи президент ба ҳунари сурудхонии ӯ ба саҳнаи бузург боз шуд. тавре мушоҳида мешавад худи ҷавонон ҳам аксаран кӯшиш мекунанд ба ҷаласаву мулоқоти раисҷумҳур роҳ ёбанд. онҳо як роҳи хуби расидан ба имконияту муваффақиятро дар суҳбати рӯбарӯ бо президенти кишвар ва муаррифии донишу малакаи худ ба ӯ медонанд. бисёр хуб аст ки худи раисҷумҳур ба кадрҳои боистеъдоду шоиста таваҷҷӯҳ мекунад, вале фикр мекунам ки муҳимтар ин аст ки системаи интихоби кадрҳо ё ба истлоҳ сиёсати кадрӣ дар Тоҷикистон ба як ниҳоде табдил шавад ки кадрҳо бар асоси лаёқат, шоистасолорӣ, дониш биёянд. чун баъд аз истиқлолият бахши аз ҳама ноком ё ин ки ҳамеша мавриди танқиди ҳукумати Тоҷикистон ин бахши сиёсати кадрӣ аст. нафароне ки мавриди назари президент қарор мегиранд маъмулан солҳо аз ин таваҷҷӯҳ истифода мебаранд. бахши умдаи аҳолии Тоҷикистонро ҷавонон ташкил медиҳанд, аммо на ҳама метавонад ба раиси ҷумҳур мулоқот кунад ва дар як шаб имкони тиллоӣ ба даст биёрад. албатта мисолҳои баръакс низ ҳастанд ки пас аз ҷаласа бо ҳузури президент ба қавли ситораи баъзе аз мансабдорони ҷавон ғуруб кардааст. ба мисли Шаҳбоз Раҷабзода, раиси терминали рақами 1 душанбе ки пас аз интиқоди президент Эмомали Раҳмон ҳам аз курсӣ монду, ҳам аз хадамоти гумрук ронда шуд. барномаи имрӯзро бинандагони азиз дар ҳамин ҷо ба анҷом мерасонем. гузоришҳои бештарро шумо метавонед дар канали мо дар YouTube бо номи Озодӣ видео тамошо кунед ва албатта мо дар ҳафтаи нав бо шумо мулоқот хоҳем кард. то он вақт худо нигаҳдор.